जय जगन्नाथ राधे श्रीकृष्ण। कौन व्यक्ति जदि ता जीवन में धनवान होगापी चाहूँगी कि सबुठारु बड़ उच्च पद शुणा चाहूँगी कि जेमिति कि जीवन में धनर अभाव रहिब नाही आउ सबुठारु अधिक धन थिब सेही व्यक्ति पाखरे जेकोसी व्यक्ति जदि यही भागवतर एकमात्र श्लोक को संपूर्ण भाव में मन ध्यान दे शुणी दियंती एहाकू आपण माने गंठी पकई रखांतु जे दिने ना दिने आपणकर सबकिछि स्वप्न पूरण होइजिब। भागवतरे भगवान श्री हरि एक कथा को उल्लेख करिसेंती जे कोनोसी मनुष्य जदि एहाकू संपूर्ण भाव में शुणिब ता जीवन में जहाँ भी किछि मनस्कामना थाउना काहेकि निश्चित भाव में सबकिछि पूरण होइजिब। आपण मानकू जदि विश्वास हेउनाही ताहाले थरुटिए गंठी पकाई रखांतु जे एहा भगवान श्रीहरि कहिथिबा निज मुखरु एक शब्द शुणिबा क्षणी आपणकर मनस्कामना जेमितिका बड़लोक हेबार इच्छा कौनसी कामरे विफलता हेउछंती जदि ताहाले सफल निश्चित भाव में हेब। आपण जदि कौनसी जमी बा घर करिबा पाई चाहूछंती ता मध्य आपण बहुत सहजरे ताहा करि परिबो काहेकि ना भागवतरे एमिति किछि शक्तिशाली जिनस लुचि रहिछि जहा प्रत्येक मनुष्य माने एहाकू जानिबा उचित अटे। भगवान श्रीहरि स्वयं अर्जुन को ए विषय कहिछंती जदि समस्या रहिछि ताहार समाधान मध्य केवल मो पाखरे रहिछि। मनुष्य माने जे पर्यंत तांकर निजर इच्छुता को भूली नहांती मो ठारू जदि सेही सब प्रश्नर उत्तर जानिबा को चाहू नहांती से पर्यंत तांकर कौनसी भी दुख कष्ट हटिब नाही। जे कौनसी मनुष्य जदि सबु काम पछरे पकाई मोर एही श्लोक को एकमात्र श्रवण करि दियंती ताहाले तांकर सेही दिन ठारू सबु किछि दुख कष्ट दूर करिदेबी। मु जहाँ भी किछि कषण रोग ऋण अभाव ताहा सेही क्षणे हटाई देबी। ता मन इच्छारे जहाँ भी किछि हेबा पाई इच्छुत थिब से धनवान हेउ बा शक्तिशाली हेउ बा कौनसी घर करिबार इच्छुत जमी किनिबार बा से धनी हेबार इच्छुत सबु किछि को मो पूरण करिदेबी। सेथिपाई एही भागवतरे उल्लेख थिबा एही सुंदर तथ्य को आपण माने निश्चित भाव में एकमात्र थरे श्रवण करि देखंतु। आपण निजे ही अनुभव करिपारिबे जे किपरि सुरक्षित भाव में आपणकर सबु किछि इच्छित पूरण हो जाउछि सबु किछि मनस्कामना आपे आपे समाप्त हो जाउछि ताहा आपण मध्य देखि आश्चर्य होइजिबे। सेथिपाई एही भागवतरे उल्लेख थिबा एही सुंदर तथ्य को निश्चित भाव में गोटे थर मात्र समय बाहर करी शुणंतु। जेते मध्य काम थाउ ना काहेकि सर्वप्रथमे एहाकु मने रखंतु बा ध्यान दे शुणंतु। आपणकर सबुकिछि एही मनुष्य जीवन में दुख कष्ट दूरी जीव सबुकिछि स्वप्न आपणक पूरण होई परिबो। सेथिपाई चालंतु जानिबा भागवतरे उल्लेख थिबा एही सुंदर तत्व भगवान श्रीकृष्ण अर्जुन को कहिथिबा एक सुंदर जहाँकि प्रत्येक मनुष्य जानिबा द्वारा मनुष्य जीवनर कष्टदायित्वरु मुक्त मिली थाए। सेथिपाई चालंतु जानिबा। भागवतरे अर्जुन भगवान श्रीकृष्ण को पचारुछंती एकमात्र प्रश्न, हे मधुसूदन एही संसार रे जन्म होइथिबा प्रत्येक मनुष्यंक मनरे किछि ना किछि स्वप्न उंकी रहिछि किछि ना किछि ताके निज मनरु निज अंतररु बनिबा पाई इच्छित करूछंती किंतु कौनसी एमिति व्यक्ति नहाती कि तांकर सबु किछि मनस्कामना पूर्ण होइछि अथवा एमिति किछि व्यक्ति अछंती तांकर सबु किछि मनस्कामना पूर्ण होइछि जेमितिका ताके भाबिथिपा निज हृदयरु कौनसी जिनस तांकु प्राप्त होइछि किंतु समस्तक व्यक्तिंकर मनुष्यंक जीवन रे मुक्ति मिली नाही आउ एहार एकमात्र माध्यम ताकर स्वप्न पूरण हे नाही बा ताके जहाँ भी किछि मनस्कामना रखिथिबे ताहा तांकर बिल्कुल भी शेष हे नाही। एहार
ପ୍ରକୃତ ରହସ୍ୟମୟ କ'ଣ ଆପଣ ପାଖରେ ରହିଛି? ମନୁଷ୍ୟମାନେ ତାଙ୍କ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ତାଙ୍କେ ଯାହା ବି କିଛି ବନିବେ, ଏକଥା ତାଙ୍କ ହାତ ମୁଠାରେ ଅଛି କି? ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ କଥା ଶୁଣି କହିଲେ, ହେ ମୋର ସଖା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ବଳରେ ସବୁକିଛିକୁ ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ। ତାଙ୍କେ ଯାହା ବି କିଛି ବନିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ ତାହା ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବନିଯିବେ। କାହିଁକି ନା ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟଙ୍କ ହସ୍ତରେ ହିଁ ରହିଛି ଲୁଚି ଏକ ମାଧ୍ୟମର ବଳ ବା ଶକ୍ତି। ସେହି ଶକ୍ତି ମନୁଷ୍ୟଙ୍କ ପାଖରେ ଲୁଚି ରହିଛି। ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ମନୁଷ୍ୟ ଜାଣିପାରନ୍ତି ସେହି ଅନୁଷ୍ଠାନରେ କରିବା ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କର ସବୁକିଛି ମନସ୍କାମନା ପୂରଣ ହୋଇଯାଏ। ଏକଥା ଶୁଣି ଅର୍ଜୁନ କହିଲେ, ଏହା କିପରି ସମ୍ଭବ? ଯଦି କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟ ତା ଜୀବନରେ ବଡ଼ ଲୋକ ହେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବ, ଅର୍ଥାତ୍ ରାଜା ପରିକା ଜୀବନ, ପାଖରେ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ମୋତି ମାଣିକ ସର୍ବସ୍ୱ ଜିନିଷ ଥିବ, ଏମିତି ତା ପାଖରେ କୌଣସି ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ବି ନଥିବ, ତାହେଲେ କ'ଣ ସେହି ରାଜା ପରି ଜୀବନ ସେ ବଞ୍ଚିପାରିବ? ସେ ଚାହିଁଥିବା ସବୁ ଧନ ରତ୍ନ ତାକୁ ମିଳିପାରିବ କି? ଅର୍ଜୁନଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଲେ, ଏହା ତ ସମ୍ଭବ। ଯଦି କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟ ତା ଜୀବନରେ ଭାବିବ ମୁଁ ରାଜା ବନିବି, ମୋ ପାଖରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବସ୍ତୁ ବା ଜିନିଷ ମୋତି ମାଣିକ ହୋଇଯିବ, ମୋ ପାଖରେ କୌଣସି ଧନର ଅଭାବ ରହିବ ନାହିଁ, ଆଉ ମୁଁ ଏକ ଧନବାନ ବ୍ୟକ୍ତି ବନିଯିବି, ଠିକ୍ ସେପରିକା ଧନବାନ ବ୍ୟକ୍ତି ବନିପାରିବ। ଏକଥା ଶୁଣି ଅର୍ଜୁନ କହିଲେ, ଏହା ଏକ ଅସମ୍ଭବ କଥା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି। ଏହି କଳିଯୁଗର ମନୁଷ୍ୟମାନେ କ'ଣ ଚେଷ୍ଟା କରି ଦେଖିପାରିବେ କି ତାଙ୍କେ ଯାହା ବି କିଛି ବନିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଯାହା ବି କିଛି ରାତ୍ରରେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତାହା ପ୍ରାତଃ ସମୟରେ କ'ଣ ସତ୍ୟ ହୋଇଯିବ? ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟିର ସହିତ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛୁ, ମନୁଷ୍ୟ ରାତ୍ରରେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିବା ପ୍ରାତଃ ସମୟରେ ସତ୍ୟ ବନିଯିବ। ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଏହାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମନେ ରଖିବ ଏହି ସୁନ୍ଦର ତଥ୍ୟକୁ, ତାହେଲେ ଦିନେ ନା ଦିନେ ସିଏ ଏକ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳତା, ଏକ ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟକ୍ତି ବନିପାରିବ। ଅର୍ଜୁନ କହିଲେ, ହେ ମୋର ମଧୁସୂଦନ, ଦୟାକରି ମୋତେ ସେହି ଶ୍ଲୋକ ବିଷୟରେ ବୁଝାନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ଶ୍ଲୋକ ଶୁଣିବା ମାତ୍ରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟ ରାତ୍ରର ସ୍ୱପ୍ନ ପ୍ରାତଃ ସମୟରେ ସତ୍ୟ ବନିଯିବ। ସେହି ଶ୍ଲୋକ ଜାଣିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏବେ ତୁମ ପାଖରେ ନେହୁରା ପଡ଼ୁଛି। ଦୟାକରି ସେହି ଶ୍ଲୋକ ମୋତେ ବୁଝାନ୍ତୁ। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରକୃତ କଥା ବୁଝାଇଲେ। ମନ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣ ଅର୍ଜୁନ, ଏହି କଥା କେବଳ ତୁମ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏହି ସଂସାରର ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟଙ୍କ ଜୀବନ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ଲାଗି ଏହି ସୁନ୍ଦର ତଥ୍ୟ ଶୁଣିବା କ୍ଷଣି ତାଙ୍କର ସବୁକିଛି ମନସ୍କାମନା ପୂରଣ ହୋଇପାରିବ। ସେଥିପାଇଁ ତୁମକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶୁଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସେ ପୁଣି ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ଭକ୍ତିରେ ସହିତ। ତାହେଲେ ତୁମର ସବୁକିଛି ମନସ୍କାମନା ଆପେ ଆପେ ପୂରଣ ହୋଇଯିବ। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର କଥା ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଅର୍ଜୁନ ବହୁତ ଆଗ୍ରହ ଥିଲେ। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀହରି ଅର୍ଜୁନକୁ ବୁଝାଇ କହିଲେ, ଏହି କଳିଯୁଗର ମନୁଷ୍ୟ ଏକ ଉଦାହରଣ ପରି ରହିବେ। ତାଙ୍କେ ଯାହା ବି କିଛି ଇଚ୍ଛୁତ କରିବେ ତାଙ୍କେ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବେ, ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କେ ସଚୋଟ ମଣିଷ ହୋଇଥିବେ। ଯେମିତିକା ଯେତେବେଳେ ତୁଳସୀ ଦାସ ତାଙ୍କେ ଭଗବାନ କ'ଣ, ଭଗବାନର ମହତ୍ଵ ଜାଣିନଥିଲେ, କେବଳ ନିଜକୁ ନିଜେ ଭଲ ପାଇବା, ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା ଆଉ ନିଜ ପରିବାରକୁ ସ୍ନେହ ଦେବା, ଏହି ଛଡ଼ା ତାଙ୍କ ମନରେ କୌଣସି ବି ବାସ୍ତବ ନଥିଲା। ତାଙ୍କେ ସାଧୁକୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କୁ ସୁଦ୍ଧା ଦେଖୁଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଭିକ୍ଷୁକ ମଧ୍ୟ ଦାନ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏହି ଭକ୍ତି କ'ଣ, ଭଗବାନ କ'ଣ ବିଲକୁଲ ବି ଜାଣିନଥିଲେ। ଏମିତି ଗୋଟିଏ ଝଡ଼ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆସିଲା, ତାଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଭାଗ୍ୟ ବଦଳିଗଲା। ତାହେଲେ ଏବେ ମନ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣ ଯେ ଯାହା ବି କିଛି ମୁଁ ତୁମକୁ କହୁଛି ବଚନ। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀହରି ତୁଳସୀ ଦାସଙ୍କର କଥାକୁ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ କହିଲେ। କେମିତିକା
तुलसी दास रात्रे स्वप्न देखिथिले भगवान श्रीराम को ताके निज पाखरे पाउछंती, निज हस्तरे तांको हस्त को धरुछंती, आउ तांको सांगे सांगे एमिति एक राइज को चली जाउछंती, सेही राइजरु ताके पुणी थरे फेरी आसी पारिबे नाही। आउ तुलसी दास अत्यधिक खुशी थिले, बहुत खुशी थिले। ए विषय मध्य कहूथिले जेतेबेले तुलसी दास बालक अवस्था थिले, प्रत्येक दिन छोट छोट पिलाक साथरे मिसी दुष्टामी करुथिले, समस्त साथरे खेल खेलुथिले, बाली रे प्रत्येक जिनस शिखुथिले। किंतु भगवान कौन, शास्त्र कौन, पूजा विधि भक्त ए सब विषय जानी नथिले। धीरे धीरे ताके बड़ हेबाकु लागिले, किंतु तांको मनरे एमिति कौनसी भक्ति भाव नथिला सत, किंतु समस्त को निज हृदय स्नेह भल पाइबा आउ तांकर त्याग एही तीनोटी जिनिस थिला। से पुणी भरिपूर्ण होई जेतेबेले ताके संपूर्ण भावरे युवा अवस्था को फेरी आसिले, तांकर एकमात्र कन्या साथरे विवाह करदेले तांको पिता आउ माता। पिता माता झील को अर्थात कन्या को विवाह कर सारा परे तुलसी दास जेतेबेले तांको स्त्री को देखुथिले, तांको एपरि अनुभव हेउथिला कि तांको स्त्री को ताके भल पाइबा उचित, तांकर जत्न नेबा मध्य उचित। एमिति विचार करी सर्वस्व काम को त्याग करी तांको स्त्री को प्रत्येक दिन सेवा करने को लगिले। केवल तांको स्त्री को नुहे बरम तांको बापा माँ को, छोट छोट संतान मान को, समग्र संसार को, प्राणी पशु समस्त को सेवा करुथिले। एमिति गोटे दिन रे एक साधु तुलसी दास बसिसिबा रास्ता रे जाउथिला बेले तुलसी दास को देखिले, आउ तांको मागिले किछि भिक्षा, तुम पाखरे जहाँ भी किछि रहिछि खाद्य बा भोजन मते तुमे दियो, मु बहुत भूकिला अछि। तुलसी दास साधुंकर कथा सुनी कहिले वचन, हे साधुव्रता तुमे काहेकि एमिति भिक्षा ग्रहण करुच? एही भिक्षा कौनसी व्यक्ति देबे आउ कौनसी व्यक्ति निंदा तो देबे कि खाद्य आपण को भूल रे भी देबे नहीं, तथापि तुमे काहेकि एही साधु वेश को धारण करिच? निजे निज परिवार रे रुह आउ काम कर, आउ सेही काम करुथिबा को खाद्य को ही सेवन कर, बहुत पैसा कम, धन संपत्ति भरिपूर्ण कर दियो। ए सबु जिनस रे तो मजा आनंद रहिछि। तुलसी दासंकर कथा सुनी साधु कहिले, एहा एक भूल बालक। जदि कौनसी व्यक्ति पाखरे प्रकृत आनंद रहिछि, प्रकृत सुख रहिछि, ताहाले सेही सुख आनंद हेउछि भगवान श्रीकृष्ण। भगवान श्री हरिंक बिना आम जीवनर कौनसी भी मूल्य नाही। आमे जदि एही पृथ्वी पृष्ठरे जन्म होइछंती केवल भगवान का दयारु, आ तांकर नाम को तो आमे जप करिबा। एही संसार रे एमिति कौन अछि जहा मो प्रभु पाखरे नाही? मु जदि आज भोकरे रहिजिबी, मो प्रभु मध्य भोकरे रहिजिब। एक कथा सुनी तुलसी दास आश्चर्य होइगले, आउ तांको एही सुंदर कथा सुनी तांको बहुत आश्चर्य लागिला जे प्रकृत रे भगवान अछंती एही संसार रे। तुलसी दास को साधु जन कहिले, बापरे तू मने रखिथा, जदि निज हृदय भगवान को सुमरण करिबु ना, ताहाले भगवान कौनसी भी स्थान रे थांतु ना काहेकि तो पाख को आसी तते निश्चित भाव में दर्शन देबे। सी हेउची मो प्रभु मो भगवान, जहा कि आम अंतर रे एबे सुधा पूजा पाउछंती। तांको छड़ा ए दुनिया किछि भी नुह, ए दुनिया तांको पाद तलर एक धूली। आमर भोक शोष सुंदरता सबु किछि तांको सामने रे किछि भी नुह। ताके ही मोर प्रभु, ताके ही मो मन, आ ताके ही मोर सर्वस्व सुख आउ आनंद। एमिति कही साधु जनक तुलसी दास देइथिबा किछि फल को घेनी चली गले। तुलसी दास तांको कथा को बारंबार तांको कर्णरे बाजुथिला, तांको मस्तिष्क रे केवल गोटे कथा बारंबार बाजुथिला जे भगवान आमे भोके रहिले ताके सुधा भोके रहि जिबे। ए दुनिया कौन किछि भी नुह, तांको पादे तळ धूली अटे जे भगवान स्वयं ईश्वर, जहा आम
ହୃଦୟରେ ଅଛନ୍ତି। ଏ କଥାକୁ ବିଚାର କରି କରି ତାଙ୍କୁ ରାତ୍ର ସମୟରେ ବହୁତ ଜୋରରେ ନିଦ୍ରା ଆସିଗଲା। ଆଉ ତାଙ୍କୁ ନିଦ୍ରାରେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖିଥିଲେ କି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ରାମ ସ୍ୱୟଂ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସି ତାଙ୍କ ହସ୍ତକୁ ଧରି ତାଙ୍କୁ ନିଜ ଭୁବନକୁ ତୁଳସୀ ଦାସକୁ ଧରି ଯାଉଛନ୍ତି। ସେ ପୁଣି ବହୁତ ଆନନ୍ଦରେ ତୁଳସୀ ଦାସ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖୁଥିଲେ କେବଳ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀରାମ ନୁହେଁ, 33 କୋଟି ଦେବୀ ଦେବତା ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଉଥିଲେ। ଆଉ ତୁଳସୀ ଦାସକୁ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ନିଜ ହସ୍ତକୁ ଧରି ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଆସିଥିଲା ବେଳେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦେବୀ ଦେବତା ଖୁସି ହୋଇ ତାଙ୍କ ଉପରେ ପୁଷ୍ପ ପକାଉଥିଲେ। ଆଉ ତୁଳସୀ ଦାସ ଏକ ସାଧୁ ବନି ଯାଇଥିଲେ, ଯିଏ ଏହି ସଂସାରକୁ ମୋହମାୟା ତ୍ୟାଗକୁ ସର୍ବଦା ନିଜ ପାଦତଳ ଧୂଳି ବୋଲି ଭାବି ଦେଇଥିଲେ। ଆଉ ଏହି ସବୁ ସ୍ନେହ, ମମତା, ପ୍ରେମ, ଭଲ ପାଇବାକୁ ସବୁକିଛିକୁ ଆଡ଼ କରିଦେଇଥିଲେ, କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କୁ ନିଜର କରିଥିଲେ। ଏହି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବା କ୍ଷଣି ତୁଳସୀ ଦାସଙ୍କର ନିଦ୍ରା ଭଗ୍ନ ହୋଇଗଲା। ଆଉ ତାଙ୍କେ ଆଖି ଖୋଲି ଦେଖିଲେ କି ଏହା କିପରି ସ୍ୱପ୍ନ। ଏହି ସ୍ୱପ୍ନରେ କ'ଣ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀହରି ଶ୍ରୀରାମ ଅବତାର ନେଇ ମୋ ହସ୍ତକୁ ଧରି ଯାଉଥିଲେ। ଏହି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବା କ୍ଷଣି ମୋତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଛି, ପ୍ରକୃତରେ ମୁଁ କ'ଣ ସାଧୁ ବନିପାରିବି, ନା ମୁଁ ସେହି ସ୍ନେହ, ପ୍ରେମ, ଭଲ ପାଇବାକୁ ତୁଟେଇ ପାରିବି, ନା ମୋ ପରିବାରକୁ ମୁଁ ଛାଡ଼ି ପାରିବି। ଏହା ତ ଅସମ୍ଭବ ଅଟେ। ନା କୌଣସି ଭଗବାନ କେବେ କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟ ପାଖକୁ ଆସିଛି, ଏହା ତ ମିଥ୍ୟା ଅଟେ। କେବେ ବି କୌଣସି ଭଗବାନ ମନୁଷ୍ୟ ପାଖକୁ ଆସିନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ହସ୍ତକୁ ଧରି ସ୍ୱର୍ଗ ଲୋକକୁ କେବେ ବି ଗମନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ରାତ୍ରରେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିବା ତୁଳସୀ ଦାସ ପ୍ରାତଃ ସମୟରେ ଏସବୁକୁ ଭାବନା କରିଲେ। ଆଉ ତାଙ୍କେ ଏହାକୁ ମିଥ୍ୟା ବୋଲି ମାନିଲେ। ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲେ ସତ, ଜ୍ଞାତ ଥିଲା ସତ, କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ମିଥ୍ୟା ଭାବୁଥିଲେ। ଏମିତି ହଉ ହଉ କିଛି ଦିନ ଚାଲିଗଲା। ଯେହେତୁ ତୁଳସୀ ଦାସ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ନିଜ ଅନ୍ତରରୁ ଭଲ ପାଉଥିଲେ, ଗୋଟିଏ ଦିନ ତୁଳସୀ ଦାସଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ପତ୍ନୀ ତାଙ୍କୁ ତୁଳସୀ ଦାସକୁ ନ କହି ତାଙ୍କ ବାପ ଘରକୁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ। ତୁଳସୀ ଦାସ ଆସି ତାଙ୍କ ମାତା ପିତାକୁ ପଚାରିଥିଲେ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ। ମାତା ପିତା କହିବା ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ତୁଳସୀ ଦାସ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ ଯେ କିପରି ମୋ ନିଜ ପତ୍ନୀ ମୋତେ ନ କହି ନିଜ ବାପ ଘରକୁ ଚାଲିଗଲେ। ଏମିତି ବିଚାର କରୁଥିଲେ ଆଉ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଉଥିଲେ। ସେଦିନ ବହୁତ ଜୋରେ ଅନ୍ଧାର ଥିଲା, କାଳ ରାତ୍ରି ଥିଲା। ସେହି ରାତ୍ରରେ ମେଘ, ବର୍ଷା, ବନ୍ୟା ବହୁତ ଜୋରେ ହେଉଥିଲା। ଏତିକି ପ୍ରଖର ପବନ ହେଉଥିଲା କି ସବୁ କିଛି ଉଡ଼ି ଯାଉଥିଲା। ସେ ଗଛ ହେଉ, ପତ୍ର ହେଉ ବା କୌଣସି ବି ଡାଳ ହେଉ, ସବୁ କିଛି ଉଡ଼ି ପଳାଉଥିଲା। ସେହି କାଳ ରାତ୍ରକୁ ବିଲକୁଲ ବି ଭୟଭୀତ କଲେ ନାହିଁ ତୁଳସୀ ଦାସ। ମନେ ମନେ ବିଚାର କଲେ କି ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ବିନା ତାଙ୍କେ କୌଣସି ବି ଏକ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ରହିପାରିବେ ନାହିଁ। ସାରା ରାତ୍ର କିପରି ତାଙ୍କେ ତୁଳସୀ ଦାସ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବା ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କ ବିନା ବିଲକୁଲ ବି ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ରହିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏପରି ବିଚାର କରି ସେହି କାଳ ରାତ୍ରରେ ହିଁ ନିଜ ପତ୍ନୀକୁ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ ରାତ୍ରକୁ ନ ଡରି ତାଙ୍କ ଭୁବନ ଆଡ଼େ ଚାଲିଗଲେ। ଏତେ ଜୋରେ ପବନ ହେଉଥିଲା କି ତାଙ୍କ ଘରର ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କ ଭୁବନ ବିଲକୁଲ ବି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଖୋଲିଲେ ନାହିଁ। ତୁଳସୀ ଦାସ କେତେ ବି ଜୋରେ ଚିତ୍କାର କରୁଥିଲେ କି ମୁଁ ହେଉଛି ତୁଳସୀ ଦାସ, ଆଉ ଏହି କ୍ଷଣେ ହିଁ ଦରବାଜା ଅର୍ଥାତ୍ କବାଟ ଖୋଲ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ କଥାକୁ କେହି ବି ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ କିମ୍ବା ବିଶ୍ୱାସ ମଧ୍ୟ କରିଲେ ନାହିଁ। ତାପରେ ତୁଳସୀ ଦାସ ବିଚାର କରିଲେ କି ଯେହେତୁ ଏତେ ଜୋରେ ପବନ ହେଉଥିବା କାରଣରୁ, ବର୍ଷା ଥିବା କାରଣରୁ ମୋ କଥା କାହାରି କର୍ଣ୍ଣରେ ବାଜୁନାହିଁ। ଏମିତି ବିଚାର କରି ତୁଳସୀ ଦାସଙ୍କ ପତ୍ନୀ ରହୁଥିବା କକ୍ଷକୁ ଅଲଗା ରାସ୍ତା ଦେଇ ଛାତ ଉପରକୁ ଚଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ତାଙ୍କର ଝରକା ବାଟିଆ ଦେଇ ତୁଳସୀ ଦାସ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଲେ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କର କକ୍ଷକୁ। ପତ୍ନୀ ଯେତେବେଳେ ତୁଳସୀ ଦାସକୁ ଏହିସବୁ ଅବସ୍ଥାରେ ଦେଖିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ଆଉ ତୁଳସୀ ଦାସଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ବହୁତ ଜୋରରେ କ୍ରୋଧିତ ହେଲେ। ଆଉ ତାଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ଏହି କାଳ ରାତ୍ରିକୁ ତୁମେ ଭୟଭୀତ କରନାହ।
ତୁମେ ତୁମ ନିଜର ଜୀବନକୁ ମଧ୍ୟ ଭୟ କରିନାହଁ, ତାହେଲେ କାହିଁକି ଏହିଠାରକୁ ତୁମେ ଆସୁଛ? ତୁଳସୀଦାସ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀକୁ ବୁଝାଇ କହିଲେ, ତୁମ ବିନା ମୁଁ ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚିପାରିବି ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଏହି ବର୍ଷା ରାତ୍ରିକୁ ମୁଁ ବିଲକୁଲ ବି ଭୟଭୀତ ନ କରି ତୁମ ସାମ୍ନାକୁ ତୁମକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପଳି ଆସିଛି। ଯେତେବେଳେ ତୁଳସୀଦାସଙ୍କର ଏକଥା ଶୁଣି ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଅତ୍ୟଧିକ କ୍ରୋଧିତ ହୋଇଗଲେ ଆଉ କହିଲେ କି, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଆଜିଠାରୁ ତୁମକୁ ଘୃଣା କରିବାକୁ ଲାଗୁଛି। ଯେଉଁ ପତି ନିଜର ଶରୀର ନିଜର ଜୀବନକୁ ବିଲକୁଲ ବି ଭଲ ପାଉନାହିଁ, ନିଜର ଜୀବନକୁ ନିଜେ ଏକ ଅନ୍ଧକାରମୟରେ ବିତାଇ ଦେଉଛି, ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଇଁ ସବୁକିଛି ଭୁଲି ବହୁତ ଭୟଭୀତ ନ ହୋଇ ନିଜ ପାଖକୁ ଅର୍ଥାତ୍ ମୋ ପାଖକୁ ଚାଲି ଆସୁଛି, ସେମିତିକା ପତି ପାଖରେ ରହିବା କିଛି ବି ଲାଭ ହୋଇନଥାଏ। ଆଜି ନହେଲେ କାଲି ତୁମେ ମୋତେ ଭୁଲିଯିବ, ଏହା ସତ୍ୟ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସେହି ସ୍ୱାମୀକୁ ଘୃଣା କରେ, ସେହି ପତିକୁ ଘୃଣା କରେ ଯେଉଁ ପତି ନିଜ ବାପା ମାଆକୁ ଅଲଗା ଛାଡ଼ି ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ଡୁବି ଏତେ ଘୋର ଜୋରରେ ଅନ୍ଧାରକୁ ଭୟଭୀତ ନ କରି ମୋତେ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ ନିଜ ଜୀବନକୁ ପାଣି ଛଡ଼ାଇ ଆସୁଛି। ତାହାକୁ ଦେଖିବା କ୍ଷଣି ମୋତେ ଅତ୍ୟଧିକ ଘୃଣା ଲାଗୁଛି। ଏହି କ୍ଷଣି ହିଁ ମୋ ଭୁବନରୁ ଚାଲିଯାଅ, ମୋ କକ୍ଷରୁ ଚାଲିଯାଅ, ଆଉ କେବେ ବି ସୁଦ୍ଧା ମୋତେ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ ଆସିବ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ଏମିତିକା ପୁରୁଷକୁ ମୋତେ ବହୁତ ଘୃଣା ଲାଗେ, ଯେଉଁ ପୁରୁଷ ଅନ୍ୟ ପାଇଁ ନିଜ ଜୀବନକୁ ଦାଉରେ ପକାଇ ଦେଉଛି। ମୁଁ ତ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଜାଗାକୁ ଯାଇନାହିଁ, ବରଂ ମୋ ନିଜ ପିତାଶ୍ରୀଙ୍କ ଭୁବନକୁ ଆସିଛି, ତଥାପି ତୁମେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ଭୟ ନ କରି ଆସିଛ। ସେଥିପାଇଁ ଆଉ କେବେ ବି ତୁମେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିବ ନାହିଁ। ତୁଳସୀଦାସ ନିଜ ପତ୍ନୀଙ୍କର ଏକଥା ଶୁଣି ଅତ୍ୟଧିକ କ୍ରୋଧିତ ହେଲେ ଆଉ ନିଜକୁ ନିଜେ ଘୃଣା ମଧ୍ୟ କରିଲେ। ସେହି କ୍ଷଣି ହିଁ ତାଙ୍କ ଭୁବନରୁ ଚାଲି ଆସିଲେ। ଏତେ ବଡ଼ ବର୍ଷାରେ ଏତେ ବଡ଼ ଅନ୍ଧକାରରେ ମଧ୍ୟ ଭୟଭୀତ ହେଲେ ନାହିଁ, ଆଉ କ୍ରନ୍ଦନ କରି କରି ରାସ୍ତା ସାରା ଆସିଲେ। ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ମନ୍ଦିରରେ ଆଶ୍ରୟ ନେବା ପାଇଁ ଭାବିଲେ, ଆଉ ସେହି ମନ୍ଦିରକୁ ଚାଲିଗଲେ ବସିବା ପାଇଁ। ସେହି ମନ୍ଦିରରେ ବସୁ ବସୁ ସେହି ସବୁ କଥା ମନେ ପକାଇବାକୁ ତାଙ୍କୁ ଅର୍ଦ୍ଧରାତ୍ରରେ ନିଦ୍ରା ଆସିଗଲା, ଆଉ ତାକେ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ହିଁ ଶୟନ କରିଦେଲେ। ଶୟନ ଥିଲାବେଳେ ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଥିଲାବେଳେ ଭଗବାନ ସ୍ୱୟଂ ଆସି ତାଙ୍କ ମସ୍ତକକୁ ଛୁଉଁଥିଲେ ଆଉ କହୁଥିଲେ କି, ଯେମିତି ତୁ ଡର କରେନା ପୁତ୍ର, ସଦା ସର୍ବଦା ମୁଁ ତୋ ପାଖରେ ଅଛି, ତତେ ଛାଡ଼ି ମୁଁ କୌଣସି ସ୍ଥାନକୁ ଯିବି ନାହିଁ। ଏମିତି ବିଚାର କରିଲେ। ଏତେ ବଡ଼ ଘୋର ବଣ ଜଙ୍ଗଲରେ ଅରଣ୍ୟରେ ବହୁତ ଜୋରେ ସାପ ବୁଲୁଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ତୁଳସୀ ଦାସ ସେହି ରାତ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଉଠି ପଡ଼ିଲେ ଆଉ ଦେଖିଲେ କି ତାଙ୍କ ଚାରିପାର୍ଶ୍ୱରେ କେବଳ ସାପ ହିଁ ତାଙ୍କୁ ଜଗିଛି। ସର୍ପକୁ ଦେଖି ତୁଳସୀ ଦାସ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ ଆଉ ଜାଣିପାରିଲେ କି ସାରା ରାତ୍ର ମୋତେ କେବଳ ଏହି ସର୍ପ ଭଗବାନ ହିଁ ମୋତେ ଜଗିଥିଲେ। ତାହେଲେ ପ୍ରକୃତରେ ଭଗବାନ ଏ ଦୁନିଆରେ ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଏହି କାଳ ରାତ୍ରରେ ଯେମିତି ମୋର କିଛି ବି କ୍ଷତି ହେବ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ଏତେ ଗୁଡ଼ିଏ ସାପ ସର୍ପ ମୋତେ ଜଗିଛନ୍ତି। ଆଉ ଆଜିଠାରୁ ମୁଁ କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କର, ମୋର ଏ ଦୁନିଆରେ ବଞ୍ଚିବା ହେତୁ କୌଣସି ବି ପ୍ରେମ କୌଣସି ସ୍ନେହ ଆଉ ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, କେବଳ ମୋତେ ଭଗବାନ ହିଁ ଆବଶ୍ୟକତା। ଏମିତି କହିଲେ ଆଉ ସେହି ଦିନଠାରୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଲେ କି ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଶରୀରରେ ପ୍ରାଣ ଥିବ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବଳ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀହରିଙ୍କୁ ହିଁ ଜପ କରିବ। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋର ମୃତ୍ୟୁ ହେବ ତୁମେ ନିଜେ ଆସି ମୋ ସ୍ୱପ୍ନ ଅନୁସାରେ ମୋ ହସ୍ତକୁ ଧରି ସ୍ୱର୍ଗପୁରକୁ ନେଇଯିବ। ଏମିତି କହିଲେ ସେହି ଦିନଠାରୁ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ନାମକୁ ଜପ କରିଲେ। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ନାମକୁ ଜପ କରିଲେ ସତ, ବହୁତ କଷ୍ଟ ବହୁତ ଦୁଃଖକୁ ମଧ୍ୟ ସହ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ଏକ ସାଧୁ ବନିଗଲେ, ଯାହା ତାଙ୍କେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖିଥିଲେ। ସାଧୁ ବନି ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟଙ୍କୁ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀହରିଙ୍କର ଭଗବାନ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର କଥା ଶୁଣାଇଲେ ଯେ କିପରି ଆମେ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ଯିବା ଆଉ ସବୁ କିଛିକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବା। ଏମିତି ଦେଖୁ ଦେଖୁ କିଛି ବର୍ଷ ଚାଲିଗଲା, ବହୁତ ବର୍ଷ ଚାଲିଗଲା। ତାପରେ ପୁଣି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀହରି ତୁଳସୀ ଦାସଙ୍କ ପରୀକ୍ଷା କରିଲେ। ତାଙ୍କେ ନ ଆସି ସ୍ୱୟଂ ହନୁମାନଙ୍କୁ ପଠାଇଲେ।
भगवान श्री हनुमान आसिले तुलसी दासंकर भक्ति को देखि हनुमान तांको साहाय्य करिले आउ कहिले कि तुमे जदि प्रभु राम को देखिबा पाई चाहुचंती ताहाले मु कहूथिबा कार्य निश्चित भाବରେ कर जहाँकि तुमे मध्य भगवान श्री राम को देखि पारिबो। हनुमान कहिथिबा कथा अनुष्ठान रे तुलसी दास ସେହି ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ଚାଲିଲେ। ଦେଖୁ ଦେଖୁ କିଛି ଦିନ ପରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀରାମ ଅନ୍ୟ ଏକ ରୂପକୁ ଧାରଣା କରି ତୁଳସୀ ଦାସଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲେ। ଯେହେତୁ ତାଙ୍କେ 2-3 ଥର ଆସିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ତୁଳସୀ ଦାସ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ମନୁଷ୍ୟ ସାଧୁ ବନୁଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ତାଙ୍କେ ତ ଗୋଟେ ମନୁଷ୍ୟ ନା, ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ପାରୁନଥିଲେ। ପ୍ରଭୁ ହନୁମାନ ଭାବିଲେ ମୁଁ ଯଦି ଏବେ ତୁଳସୀ ଦାସ ସାଥିରେ ନିଜର ଭଗବାନକୁ ଚିହ୍ନା ନ କରିବି ତାହାଲେ ସତ ତୁଳସୀ ଦାସ ଆଉ ଚିହ୍ନି ପାରିବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ହନୁମାନଙ୍କ ଦୟାରୁ ତୁଳସୀ ଦାସ ପ୍ରଭୁକୁ ଚିହ୍ନି ପାରିଲେ ଯେ ଏକ ବାଳକ ରୂପକୁ ଧାରଣ କରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆସୁଥିଲେ ଏହି ତୁଳସୀ ଦାସଙ୍କର ପୁରାଣ ବା ଶାସ୍ତ୍ର ଶୁଣିବା ପାଇଁ। ସେହି ଶାସ୍ତ୍ର ଶୁଣିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଭକ୍ତ ଆସୁଥିଲେ। ସେହି ଭକ୍ତ ଭିତରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀରାମ ମଧ୍ୟ ଆସୁଥିଲେ, ଯାହା ତୁଳସୀ ଦାସ ଭଗବାନ ହନୁମାନଙ୍କ ଦୟାରୁ ଜାଣିପାରିଲେ। ଆଉ ସେଦିନ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଚାହିଁଲେ ଆଉ କହିଲେ, ହେ ପ୍ରଭୁ, ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଏହି ଶରୀର ଏହି କ୍ଷଣି ହିଁ ଚାଲିଯିବ, ପ୍ରାଣବାୟୁ ଉଡ଼ିଯିବ। ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖିଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ସତ୍ୟ ଏବେ ହିଁ ପୂରଣ ହୋଇଯାଉଛି। କେବେ ବି ଜୀବନରେ ଭାବିନଥିଲି କି ମୁଁ ସାଧୁ ବନିବି, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖିବି, ଭଗବାନ ଆସିବେ, ଭଗବାନ ମାର୍ଗରେ ଚାଲିବି। ଏହି ସଂସାରର ସ୍ନେହ ମାୟା ଭଲ ପାଇବା ସବୁକିଛି ବନ୍ଧନ ମୁଁ ତୁଟେଇ ଦେବି। ସ୍ୱପ୍ନରେ କେବେ ବି ସୁଦ୍ଧା ଦେଖିନଥିଲି। ଏକମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ଦିନ ଦେଖିଥିଲି ଯେ ତୁମେ ମୋ ହସ୍ତକୁ ଧରୁଛ ଆଉ ମୋତେ ସ୍ୱର୍ଗପୁରକୁ ନେଇଯାଉଛ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦେବୀ ଦେବତା 33 କୋଟି ଦେବୀ ଦେବତା ଅତ୍ୟଧିକ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ ପୁଷ୍ପ ପକାଉଛନ୍ତି। ଏହା କ'ଣ ସତ୍ୟ? ମୋ ସ୍ୱପ୍ନ ସତ୍ୟ ହୋଇଯିବ? ଏମିତି କହୁ କହୁ ତାଙ୍କର ସେହି କ୍ଷଣ ହିଁ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଲା। ଆଉ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀରାମ ତାଙ୍କ ନିଜ ହସ୍ତକୁ ଧରି ସ୍ୱର୍ଗପୁରକୁ ଗମନ କରିଲେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦେବୀ ଦେବତା ସେହି କ୍ଷଣି ରହିଥିଲେ ଆଉ ତାଙ୍କ ଉପରେ ପୁଷ୍ପ ପକାଉଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଗୀତ ଭଞ୍ଜନ ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ ଆଉ ସମସ୍ତେ ଖୁସି ହେଉଥିଲେ। ତୁଳସୀ ଦାସ ଦେଖିଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ୱପ୍ନ ଧୀରେ ଧୀରେ କରି ସତ୍ୟ ହୋଇଗଲା। ଆଉ ଏହା କିପରି ସମ୍ଭବ ହେଲା? ଯେହେତୁ ତାଙ୍କେ ନିଜ ହୃଦୟର ସହିତ ଭାବିଥିଲେ କି ତାଙ୍କେ ଦିନେ ନା ଦିନେ ଏହି ସ୍ୱପ୍ନ କ'ଣ ସତ ହେବ, ତାହା ସତ ବନିଗଲା। କିପରି ବନିଲା ଏକଥା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ହରିଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟଙ୍କ ପାଖରେ ଥାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟ, ଯେଉଁ ମନୁଷ୍ୟ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ଭକ୍ତିରେ ସହିତ ଶାସ୍ତ୍ର ପୁରାଣକୁ ପଢ଼ନ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି, ଅତ୍ୟଧିକ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି, ଦୁଃଖୀ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ପଶୁପକ୍ଷୀକୁ ଖାଦ୍ୟ ଆହାର ଦିଅନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ହୃଦୟରେ କେବଳ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ହରି ଅଛନ୍ତି। ଏହା ଆମେ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏହା ଭାଗବତରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ନିଜକୁ ନିଜେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦିଅ, ଯେମିତି ତୁଳସୀ ଦାସ ନିଜକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେଲେ। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ହରିଙ୍କର କଥା ଶୁଣି ଅର୍ଜୁନ ବହୁତ ଆନନ୍ଦିତ ହୋଇଗଲେ ଆଉ ତାଙ୍କ ନୟନରୁ ମଧ୍ୟ 2 ଟୋପା ଆଶୁ ଝରି ପଡ଼ିଲା। ସେହି ଆଶୁ ଦେଖି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ହରି ମଧ୍ୟ ବୁଝିପାରିଲେ ନାହିଁ ଆଉ କହିଲେ କି ଏହା ଥିଲା କିଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ, ଯାହା ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଯାହା ବନିବାକୁ ଚାହିଁବ ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବନିପାରିବ। ନିଜକୁ ନିଜେ ସାହସ ବାନ୍ଧିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେତେବେଳେ ଅର୍ଜୁନ ମଧ୍ୟ ବୁଝିପାରିଲେ ଯେ ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟତା ମଣିଷ ତାଙ୍କ ଭାଗ୍ୟକୁ ନିଜେ ହିଁ ଲେଖିପାରିବ, କୌଣସି ଦେବତା ନୁହଁ। ଏକଥା ଜାଣିଲେ ଆଉ ସମସ୍ତେ ଖୁସି ହୋଇଗଲେ। ଏହା ଥିଲା ଏକ ପୁରାଣରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଥିବା ତଥ୍ୟ। ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହାର ସତ୍ୟତା ଯେ କେମିତିକା। ଏହି ତୁଳସୀ ଦାସ ତାଙ୍କେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିବା ସତ୍ୟ ବନିଗଲା। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ ସତ୍ୟ କିପରି ହେଲା ଏ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜାଣିପାରିବା। ତୁଳସୀ ଦାସ ଏକ ସାଧାରଣତଃ ମନୁଷ୍ୟ ଥିଲେ, ଯିଏକି ଭଗବାନ କ'ଣ ଭକ୍ତି କ'ଣ ବିଲକୁଲ ବି ଜାଣିନଥିଲେ।
ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭଲ ପାଇବାରେ ବାନ୍ଧି ରଖିଥିଲେ। ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର କଟୁ କଥା ଶୁଣି ତାଙ୍କେ ନିଜକୁ ନିଜେ ନିନ୍ଦା କରିଲେ। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଯାଇ ଶୟନ କରିଲେ। ଉଠିଲେ ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ କେବଳ ସର୍ପ ହିଁ ରହିଛି। ସେହି କ୍ଷଣି ତାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ ହୋଇଗଲା ପ୍ରକୃତରେ ଭଗବାନ ବୋଲି କ'ଣ ଅଛି, ଆଉ ଭଗବାନ ପାଇଁ ତାଙ୍କେ ବଞ୍ଚିବେ ବୋଲି ଏହା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ। ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାର ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ମାର୍ଗ, ଆଉ ସେହି ମାର୍ଗ ହେଉଛି ସାଧୁ ଆସି ଯାହା ବି କିଛି ତାଙ୍କୁ ତଥ୍ୟ ଶୁଣାଇଥିଲେ ଭଗବାନଙ୍କ ବିଷୟରେ, ତୁଳସୀ ଦାସ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ବା ତାଙ୍କ ମସ୍ତିଷ୍କରେ ସବୁ ସେହି କଥା ରଖିଥିଲେ। ବାରମ୍ବାର ରିପିଟ୍ କରୁଥିଲେ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ ଭଗବାନ ଆସନ୍ତି କିମ୍ବା ଭଗବାନ ଆସନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ତ ସ୍ୱପ୍ନରେ ସତରେ ଭଗବାନ ଆସିଗଲେ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଲେ, ତାଙ୍କ ହସ୍ତକୁ ଧରିଲେ। ଏହା ଥିଲା କୌଣସି ସ୍ୱପ୍ନ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏକ ସତ୍ୟତା। ତାଙ୍କ ନିଜ ହୃଦୟରେ ଭଗବାନ କହୁଥିଲେ, ତୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଯା ଭକ୍ତ, ମୁଁ ତୋର ସବୁକିଛି ସ୍ୱପ୍ନକୁ ପୂରଣ କରିଦେବି। ସେହି ସ୍ୱପ୍ନ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ସେହି ସାଧୁ କହିଥିବା ତାଙ୍କ ବଚନ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ରାତ୍ରରେ ଶୋଇଥିବାର ଏକମାତ୍ର ଦୃଶ୍ୟ ସର୍ପକୁ ଦେଖିବା କ୍ଷଣି ତୁଳସୀ ଦାସ ସବୁକିଛି ବୁଝିଗଲେ ଆଉ ଏହି ସଂସାରର ମାୟାରୁ ତାଙ୍କେ ମୁକୁଳି ଗଲେ। ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନକୁ ତ୍ୟାଗ କରିଦେଲେ, ଯାହାକି ଏବେ ବି ସୁଦ୍ଧା ତୁଳସୀ ଦାସକୁ ପୂଜା ଆରାଧନା କରୁଛନ୍ତି। କିପରି ତାଙ୍କେ ଗୋଟିଏ ପୂଜାର ପାତ୍ର ବନିଗଲେ ଏହାକୁ ମନେ ରଖ। ଏହା ଥିଲା ଏକ ସତ୍ୟ ଯାହାକି ଭାଗବତରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି। ଅର୍ଜୁନ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କହିଲେ, ହେ ମୋର ସଖା, ହେ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭ୍ରାତ, କ'ଣ ପ୍ରକୃତରେ ସତ୍ୟ ମଣିଷ ଯାହା ଚାହିଁବ ତାହା କ'ଣ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବ? ତା ଇଚ୍ଛା ବଳରେ ସବୁକିଛି ପୂରଣ ହୋଇଯିବ? ତା ଭାଗ୍ୟକୁ ନିଜେ ହିଁ ଲେଖିପାରିବ? ଭଗବାନ ଶ୍ରୀହରି କହିଲେ, ଏହା ତ ସତ୍ୟ ଅଟେ। ମନୁଷ୍ୟ ଯାହା ବି କିଛି ବନିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ସିଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବନିପାରିବ। ଏବେ କିଛି ଏମିତି ତଥ୍ୟ ଶୁଣାଉଛି ଯାହା ତୁମେ ମନେ ରଖ। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀହରି ସ୍ୱୟଂ ଏକଥା ଅର୍ଜୁନକୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ତା ଜୀବନରେ ଧନବାନ ବ୍ୟକ୍ତି ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ତାକୁ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ସେପରି ବନିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେମିତିକା ତୁଳସୀ ଦାସ ଭକ୍ତିରେ ଆସିବା ପାଇଁ ହାତଟି ବଢ଼େଇଲେ ଆଉ ମୁଁ ତା ହସ୍ତକୁ ଧରି ନିଜ ପାଖକୁ ଟାଣିଦେଲି। ଏହାର ଅର୍ଥ ବୁଝିଯାଅ, ତୁମେ ଯଦି ଧନବାନ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ନିଜ ମନରେ ଦୃଢ଼ ଶକ୍ତି ବନାଅ ଆଉ ନିଜକୁ ନିଜେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର। ମୁଁ ଅଛି ନା ତୁମକୁ ଧନବାନ କରିବା ପାଇଁ? ମୁଁ ଅଛି ନା ତୁମକୁ କୋଟିପତି କରିବା ପାଇଁ? ମୁଁ ଅଛି ନା ତୁମ ଜୀବନକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଦେବା ପାଇଁ? ଏହା ତ ସତ୍ୟ ଅଟେ। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ କଥା ଶୁଣି ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଗଲେ ଅର୍ଜୁନ। ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ସର୍ବଠାରୁ ମାନ ସମ୍ମାନ ପାଇବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛିତ କରୁଛି, ତାହେଲେ ସିଏ କେବଳ ତା ନିଜର କୁକର୍ମ ଫଳକୁ ନଷ୍ଟ କରୁ। ମୁଁ ଅଛି ନା ତାକୁ ରାସ୍ତା ଦେଖାଇବା ପାଇଁ? ମୁଁ ଅଛି ନା ତାକୁ ମାନ ସମ୍ମାନ ଦେବା ପାଇଁ? ସିଏ ମୋ ଆଡ଼େ ଜଷ୍ଟ ଖାଲି ହାତ ବଢ଼ାଇବ, ମୁଁ ତାକୁ ନିଜ ଆଡ଼େ ଟାଣିଦେବି। ସେଥିପାଇଁ ତ ଏହି ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନର ଯାହା ବି କିଛି ଦୃଶ୍ୟ ଘଟୁଛି, ଯାହା ବି କିଛି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟୁଛି, କେବଳ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ହିଁ ଲିଖିତ ଆକାରରେ ଲେଖୁଛନ୍ତି। ଏହା ମୁଁ ବିଲକୁଲ ବି କାହାର ଭାଗ୍ୟକୁ ବଦଳାଉ ନାହିଁ, ବରଂ ଯିଏ ମୋ ପାଖକୁ ଆସୁଛି ମୁଁ ତାକୁ ଶୀଘ୍ର ମୋ ପାଖକୁ ଆଣି ଦେଉଛି, ନହେଲେ ମୁଁ ଶୀଘ୍ର ତା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଉଛି। ଆଉ ଯିଏ ମୋ ପାଖକୁ ବିଲକୁଲ ବି ଆସିବାକୁ ଇଚ୍ଛିତ କରୁନାହିଁ, ମୁଁ ତାଠାରୁ ବହୁତ ଦୂରକୁ ଚାଲି ଯାଉଛି। ସିଏ ମୋତେ ଚାହିଁଲେ ବି ସ୍ୱପ୍ନରେ ସୁଦ୍ଧା ମୋତେ ଦେଖିପାରିବ ନାହିଁ, କି ମୋତେ ଅନୁଭବ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବ ନାହିଁ କିମ୍ବା ସ୍ପର୍ଶ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ତ ଭାଗବତରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିସାରିଛି, ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଏହାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଶୁଣିବ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବୁଝିବ, ନିଜ ଆଡ଼େ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ଭକ୍ତିରେ ସହିତ ନିଜକୁ ଦୃଢ଼ କରି ଏ କଥାକୁ ମନେ ରଖିବ, ତାହେଲେ ତାର ସବୁକିଛି ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରଣ ହୋଇଯିବ। ଏକମାତ୍ର କଥାକୁ ମନେ ରଖ, ଗଣ୍ଠି ପକାଇ ରଖ, ଲିଖିତ ଆକାରରେ ରଖ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସବୁକିଛି ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରଣ ହେବ। ଯଦି ତୁମେ ଯାହା ବନିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ ତାହାକୁ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ଠିକ୍ ସେପରିକାରେ ପ୍ରୟୋଗ କରି ଦେଖ। ଯାହା କରିପାରିବ ନାହିଁ ତାହା ମୁଁ ସମ୍ଭବ କରିଦେବି। ଯାହା ବନିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛ, ଇଚ୍ଛିତ ରଖୁଛ, ଦୃଢ଼ ଭାବ, ଶକ୍ତି ଭାବ, ଧର୍ମ ମାର୍ଗରେ ଯାଅ। ବାକି ମୁଁ ଅଛି ତାହା ତୁମକୁ ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ। ମୁଁ ଦୁଇ ହସ୍ତ ଖୋଲା ରଖିଛି ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ପାଇଁ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି କେବେ ବି ନିଜ ଆଡ଼ୁ ଦୁର୍ବଳତା ହେଉନାହିଁ, କେବେ ବି ହାରୁନାହାନ୍ତି, କେବେ ବି କମଜୋର ହେଉନାହାନ୍ତି।
ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ମୋର ଦୁଇ ହସ୍ତ ଖୋଲା ରଖିଛି। ସିଏ କେତେବେଳେ ମୋତେ କୌଣସି ଜିନିଷ ବା ଦ୍ରବ୍ୟ ମାଗିବ, ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାକୁ ହସ୍ତ ବଢ଼ାଇ ଦେଇଦେବି। ଏହି ଗୋଟିଏ କଥାକୁ ଲେଖି ରଖ ଯେ ଭଗବାନ ଏହି ସୃଷ୍ଟିରେ ଅଛନ୍ତି। ଏ କଥା ଥିଲା କିଛି ଭାଗବତରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଥିବା ଏକ ସୁନ୍ଦର ତତ୍ତ୍ୱ, ଯାହା ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟଙ୍କ ଜୀବନକୁ ବଦଳାଇ ଦେଇପାରିବ। ଭାଗବତ ପ୍ରକୃତରେ କିଏ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି? ଭାଗବତ ପ୍ରକୃତରେ ସିଏ ଯିଏକୁ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପ୍ରାତଃ ସମୟରୁ ରାତ୍ର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶ୍ରୀହରି ନାମ ଜପ କରୁଛନ୍ତି, ସିଏ ହିଁ ଭାଗବତ। ଭାଗବତର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଆମେ ଆମ ଜୀବନକୁ ଚିହ୍ନିବା। ଆମେ କାହିଁକି ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି? ଆମେ ଜନ୍ମ ହେବାର ପ୍ରକୃତ କାରଣ କ'ଣ? ଏହି ସବୁ କଥା ଆମକୁ କେବଳ ଭାଗବତ ହିଁ ଶିଖାଉଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ତ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି ଗରୁଡ଼ ପୁରାଣରେ। ଆପଣ ଯଦି କୌଣସି ଦେବୀ ଦେବତାଙ୍କୁ ପୂଜା ଆରାଧନା କରୁନାହାନ୍ତି, କୌଣସି ଉପବାସ ବ୍ରତ ମଧ୍ୟ କରୁନାହାନ୍ତି, କିମ୍ବା କୌଣସି ଦେବାଳୟ ମନ୍ଦିରକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଉନାହାନ୍ତି, କେବଳ ଶାସ୍ତ୍ର ଭାଗବତକୁ ସତ୍ୟ ମାନିଛନ୍ତି, କେବଳ ସତ୍ୟ ମାନନ୍ତି, ତାହେଲେ ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦେବୀ ଦେବତାଙ୍କ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ହୋଇପାରିବେ ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବ। ଏହା ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି ଗରୁଡ଼ ପୁରାଣରେ, ଯାହାକୁ ଆପଣ ଥରୁଟିଏ ମାତ୍ର ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶାସ୍ତ୍ର ପୁରାଣ ହେଉଛି ଏକ ମହତ୍ଵ ମୂଲ୍ୟରୁ ଅମୂଲ୍ୟ ଅଟେ। ଏହାକୁ ତୁମେ ଗଣ୍ଠି ପକାଇ ରଖ। ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି ଏହି ଶାସ୍ତ୍ର ଭାଗବତ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ଯାଆନ୍ତି ନା, ତାକୁ ପାଦେ ପାଦରେ କେବଳ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀହରି ହିଁ ଦେଖାଯିବେ, ଯାହାକି ନିଜ ନୟନରେ ଦେଖିପାରିବେ। ଏହାକୁ ଅଣଦେଖା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମିଥ୍ୟା ବଚନ ବୋଲି ବିଲକୁଲ ବି ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ। କେତେଦିନ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଆସିଛ ଏହି ପୃଥିବୀରେ? କେବଳ 200 ବର୍ଷ। ଏହି କଳିଯୁଗ ଏତେ ଜୋରେ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି କି 200 ବର୍ଷ ତ ଲୋକମାନେ ବଞ୍ଚି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ତ ନିଜକୁ ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାର କରିବା ଛାଡ଼ିଦିଅ। କ'ଣ ଧରିକିରି ଆସିଛ? କ'ଣ ଧରିକିରି ଯିବ? ମୋହ ମାୟା ତ୍ୟାଗକୁ ସର୍ବଦା ବଳି ପକାଇ ଦିଅ। କେବଳ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ପ୍ରେମରେ, ଭଲ ପାଇବାରେ, ଆଦର ସ୍ନେହରେ ସର୍ବଦା ତାକୁ ଲୀନ କରିଦିଅ। ଦେଖିବ ଦିନେ ନା ଦିନେ ଭଗବାନ ତୁମକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମିଳିଯିବ। ଆଜିଠାରୁ ହିଁ ଆପଣ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରି ଲାଗ। ଦେଖିବ ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବଦଳିବ। ଏହି କଳିଯୁଗରେ ଏକମାତ୍ର ସତ୍ୟ ସିଏ ହେଉଛି ଭାଗବତ। ଭାଗବତ ଯାହା ବି କିଛି ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଘଟିବ। ଯାହା ଭାଗବତରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି ଗଣ୍ଠି ପକାଇ ରଖ। ଏହା ଏକ ସତ୍ୟ ବଚନ। ଏହି ଭାଗବତ ତତ୍ତ୍ୱ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିପରି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜଣାଇ ପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କର କମେଣ୍ଟ ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ କିଛି। କାହିଁକି ନା ଭାଗବତରେ ଶୁଣିବା କ୍ଷଣି ନିଜ ମନରୁ ଗୋଟିଏ କଥା ଆସେ, ହରେ କୃଷ୍ଣ ରାଧେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। ତାହେଲେ ଏହି କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ହରେ କୃଷ୍ଣ ଶୁଣିବା କ୍ଷଣି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗେ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଭକ୍ତମାନେ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ। ସେଥିପାଇଁ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ହରେ କୃଷ୍ଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲେଖିବେ, ସତ୍ୟରେ ଲେଖିବେ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଭାଗବତର ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟତା ବଚନ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମିଳିପାରିବ। ଏହି ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନରୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ମୁକ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରାପ୍ତ ପାଇପାରିବ। ଯେତେ ବି ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ରହିଛି, ଯେତେ ବି ଅଭାବ ରହିଛି, ଭାଗବତ ଶୁଣିଦିଅ ନା ଥରେ, ସବୁକିଛି ଦୂରେଇ ଯିବ। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିବ। ସବୁକିଛି ମନସ୍କାମନା ପୂରଣ ହୋଇଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ଏ କଥାକୁ ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ। ଥରେ ମାତ୍ର ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ନା। ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଜୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। ରାଧେ 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 ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ।